everyone. Welcome to Bruhan Mumbai Municipal Corporation's Virtual Training Center, and I am Mrs. Nehal Kodambe, your English teacher from VTC. Let's begin with today's session. Welcome to today's session. So, today's session, as you all know, is of pre-secondary scholarship examination. And in this video, we are learning something new from our second paper, that is English. So, let's see what is the topic of today's video. We have studied Unit 1, that is vocabulary, and from today we are going to begin with second unit, that is word puzzles, in which we are going to study about crossword puzzles, riddles in 2.1 and grid in 2.2. बघा आतापर्यंत आपण फर्स्ट युनिट जे होतं वोकॅब्युलरीचं अत्यंत महत्वाचं युनिट की हाऊ टू एनरिच द वोकॅब्युलरी अँड व्हॉट आर द डिफरंट स्ट्रॅटेजीज टू एनरिच आवर वोकॅब्युलरी. सो वी हॅव लर्न अबाउट इट अ लॉट in first unit of our syllabus. Now in second unit we are going to learn word puzzles. Now this is very interesting session because you all love to play puzzles, and this is here you will get a chance to play, right? तुम्हाला सगळ्यांना बघा कोडी घालायला खूप आवडतात. तुम्ही वर्गामध्ये सुद्धा एकमेकांना कोडी घालता किंवा घरात घालता तुम्ही एकमेकांना कोडी, आणि त्याचं उत्तर जर समोरच्याला आलं नाही तर तुम्ही खूप एन्जॉय करता आणि मग तुम्ही त्याला क्लू देत देत त्याचं उत्तर सांगता, राईट? तर तसंच हे छोटंसं युनिट आहे. सेकंड युनिट जे आहे पझल्सचं ते एकदम छोटंसं युनिट आहे. There are only two subunits in this unit, 2.1 and 2.2. In 2.1, we are going to learn about the crossword puzzles and riddles. We will try to understand the term crossword puzzles and riddles. And in second subunit, we are going to learn about grid. We will see what is the meaning of this term grid and how to solve puzzles based on the grid, right? हे दुसरे युनिट छोटंसंच आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला दोनच सब युनिट्स आहेत आणि तुम्ही हे सगळे भाग खूप एन्जॉय करणार आहात, कारण जिथे तुम्हाला गेम खेळायला मिळतो तिथे तुम्हाला खूप आनंद मिळतो किंवा तुम्ही एन्जॉय करता हे मला माहिती आहे. सो लेट्स बिगिन विथ क्रॉसवर्ड पझल्स. इन द बिगिनिंग वी विल थिंक अबाउट how to prepare ourselves for playing crossword puzzles. Then we will see some examples of crossword puzzles, what are crossword puzzles, and then we will try to solve some of the crossword puzzles, right? So let's begin with today's session. So these word puzzles part first. Here this unit has वेटेज ऑफ 8%. आता आपण किती त्याला आहे वेटेज ते पण प्रत्येक युनिट नंतर मी तुम्हाला दाखवत असते. फर्स्ट युनिटला किती वेटेज होतं, सेकंड युनिटला किती वेटेज आहे. तर 8% म्हणजे तुमचा जर 100% मधला 8% एवढा भाग एवढा भारांश याला दिलेला आहे. As I told you, while or before solving the puzzles, what are the things you have to remember? Just read them. आता हे वर्ड पझल सोडवण्यासाठी आपण स्वतःला कसं तयार करायचं त्याच्यासाठी काही टिप्स दिलेले आहेत आपल्याला. बघूया आता टिप्स काय आहेत. Read the textbook carefully and thoroughly. See, for everything, whatever you are going to learn here in standard 8, in English as well as in scholarship, the main thing or the basic trick or the tip is that you have to read your textbook carefully and thoroughly. आपण एनरिचिंग वोकॅब्युलरी मध्ये पण हे पाहिलेलं आणि त्याच्यातले सुद्धा मी काही एक्झाम्पल्स तुम्हाला प्रॅक्टिस सेशन मध्ये घेऊन दाखवलेले. that unless and until you read your textbook carefully and thoroughly, you will not connect with the syllabus or curriculum of the scholarship.
कारण इंग्लिशच्या बुक मधल्याच अनेक गोष्टी आपल्याला इथे स्कॉलरशिप मध्ये रेफरन्स म्हणून वापरलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात. सो गो थ्रू युअर बुक, read it carefully, develop your reading skill, develop your reading ability, and I always tell you reading with understanding is very very important. तुम्हाला जे काही तुम्ही वाचताय त्याचा अर्थ लक्षात येतोय ना, हे खूप महत्वाचं आहे. वाचायचं म्हणून वाचायचं नाही, तर रीडिंग विथ अंडरस्टँडिंग दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो रीड द टेक्स्ट बुक केअरफुली अँड thoroughly. Second thing, collect new words, its meaning and various form, that is adjective, adverb and noun. Always I tell you that you be rich with the vocabulary in your bag or in your treasure, right? तुमच्या शब्द संपत्तीमध्ये रोज नवीन नवीन शब्दांची भर पाडा आणि नुसतंच भरत नका जाऊ, तर त्याचे अर्थपूर्ण ते शब्द जाणून घ्या आणि त्याचा ऍडजेक्टिव्ह फॉर्म काय होईल, ऍडवर्ब फॉर्म काय होईल, नाउन मध्ये सिंग्युलर नाउन मध्ये आहे का, प्लुरल नाउन मध्ये, त्याला प्रिफिक्स लागलाय का, सफिक्स लागलाय, मग त्याचा रूट वर्ड कोणता, असं प्रत्येक शब्द अभ्यासनाकडे तुम्ही आता असा चिकित्सक दृष्टिकोन ठेवून त्याप्रमाणे तो प्रत्येक शब्द तुम्ही अभ्यासा. And as I told you earlier, it is going to help you in long run. Next, try to use it in spoken and written form. Whichever words you have learned or you have become friendly with, just don't keep them in your notebook, right? You should utilize them in all the possible ways, in your spoken form as well as in your written form, in your conversation as well as whenever you express yourself, try to use those words. तुम्ही जेव्हा कधी बोलाल, जेव्हा कधी लिहाल, तेव्हा ते नव्याने शिकलेले शब्द जास्तीत जास्त वापरायला शिका. कारण तुम्ही जे जितकं जास्त वापराल तुमची लँग्वेज तितकीच रीच होत जाईल. नेक्स्ट, read puzzle, riddle, maze grid carefully. Try to find out which words, letters, consonants, vowel fit in given riddle, maze or crossword puzzle. Right? आता आपण आपल्या मेन टॉपिक कडे वळतोय की आपण आतापर्यंत व्होकॅब्युलरी एनरिचिंग कसं करायचं हे पाहिलं. तुमच्याकडे ज्या कुठल्या भाषेतलं वर्तमानपत्र येत असेल, न्यूजपेपर येत असेल, त्याच्यामध्ये कोडी असतात, शब्द कोडी बघा, तर ती वाचा, काळजीपूर्वक वाचा आणि त्याच्यामध्ये कोणते शब्द विचारले आहेत, त्याच्यामध्ये कोणते लेटर्स बघा. कधी कधी आपण ते कोडं सोडवताना आपल्याला एखादा शब्द आठवत नसतो, मग आपण मागचं पुढचं उभं आडवं कुठलं तरी अक्षर बघतो आणि मग ते आपण जुळवतो, राईट? म्हणजे अशा प्रकारे तुम्ही आता तो गेसिंग गेम खेळायला सुरुवात करा. याने काय होणार आहे, इट इज गोइंग टू help you in long run to enrich your vocabulary. Next, when you solve one word or puzzle, it is easy to complete the puzzle grid with remaining letters. एखादा शब्द आपल्याला आला की आपल्याला पुढचं बघा ते भराभर जुळत जातं. एखादं लेटर उभं किंवा आडवं आपल्याला क्लू त्याचा मिळाला की आपण बघतो की काय आहे त्याच्यामध्ये विचारलेलं, and then we try to guess. आता हे कसं, हे आपण एक्झाम्पल्स घेऊन भरपूर आपण इथे ह्या 2-3 सेशन्स मध्ये आपण हे क्रॉसवर्ड पझल्स किंवा पझल्स, वर्ड पझल्स, ग्रीड सॉल्व्ह करणार आहोत. त्याच्यामधून तुमच्या हे लक्षात येईल. अँड द नेक्स्ट इज check your answer and make sure whether all the words are meaningful or not. कधी कधी काय होतं की आपण शब्द जुळवण्याच्या नादात एखादा आडवा शब्द आपल्याला आला तर तो उभा जुळतोय की नाही हे पण बघायला पाहिजे. उभा आणि आडवा दोन्ही मिनिंगफुल वर्ड्स असायला पाहिजे, नाहीतर मग आडवा आपल्याला येतो आणि मग उभा आपण काहीतरी लेटरची अरेंजमेंट करून ती गॅप भरतो, असं नाही असायला पाहिजे. Always remember that whenever you solve the crossword puzzle, your vertical and horizontal both the rows should be or both the words should be meaningful, right? अर्थपूर्ण, प्रत्येक गोष्ट ही अर्थपूर्ण करण्याकडे तुमचा भर असला पाहिजे किंवा कल असला पाहिजे. Here you can see we have begun with an example from our previous year's paper. जसं मी तुम्हाला प्रत्येक व्हिडिओ मध्ये
आपल्याला परीक्षेमध्ये कशा टाईपचा प्रश्न येऊ शकतो किंवा येतो याचं एक एक्झाम्पल दाखवते आणि जसाच्या तसा एक्स्ट्रॅक्ट घेऊन. आता तुमच्या गेल्या काही म्हणजे 2018, 19, 20 ह्या 3ही वर्षांचे पेपर मी काही पाहिलेत आणि त्याच्यामधले जे काही क्वेश्चन्स आपल्या त्या रिलेटेड टॉपिकशी रिलेटेड असतात ते मी तुम्हाला इथे एक्स्ट्रॅक्ट जसाच्या तसा घेऊन दाखवते. आता आपण आपल्या सेशन मध्ये आजच्या रिडल बघतोय. रिडल म्हणजे शब्दकोड, राईट? तर तुम्हाला कशा प्रकारे प्रश्न येतो ते बघा. आपण 1-2 प्रश्न इथे घेऊया आणि मग आपण आजचं युनिट शिकायला सुरुवात करूया, म्हणजे तुम्हाला ते जास्त चांगल्या प्रकारे लक्षात येईल. आता हा क्वेश्चन आहे बघा, क्वेश्चन नंबर 7. रीड द रिडल अँड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. आता शब्दकोड घालायचं तर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. आपल्या मातृभाषेत आपण अनेक कोडी आपल्या मित्रांना, भावा बहिणींना, आई वडिलांना विचारत असतो, राईट? जसं की तिला नाक आहे पण वास घेता येत नाही. मग खूप लोक विचार करतात काय काय काय. द आन्सर इज निडल, सुई, राईट? मग त्याच्यावरून आपण आपली अनेक कोडी अशी क्रिएट पण करतो. तर तसं तुम्हाला एक्झाम मध्ये असं हा मजेशीर भाग आहे बघा. इथे तुम्हाला एक शब्द कोड दिलाय, ऑप्शन्स दिले आहेत नेहमीप्रमाणे 4 and we have to choose the correct alternative from them. Let's read the riddle. I have 3 blades. It rotates in clockwise direction. It gives cool air and breeze when you switch on. It makes you pleasant in summer. Right? Who am I? आता this is very easy to answer. I have 3 blades. कशाला 3 blades असतात? What rotates in clockwise direction? घड्याळाच्या दिशेने कोणाचं movement होते? What gives us cool air and breeze when we switch on? And what makes us pleasant in summer? So the obvious answer is, let's read the option before we know the answer. First option is window, second is fan, third is helicopter and four is grinder. बघा आता आन्सर काय दिलेत, विंडो. आता विंडोला 3 ब्लेड्स असतात का? म्हणजे पहिलं ऑप्शन तर अजिबातच आपण लक्षात नाही घेणार. दुसरं ऑप्शन आहे फॅन. ओके, वी नो द आन्सर इज फॅन, बट स्टील वी विल रीड थर्ड अँड फोर्थ ऑप्शन. थर्ड इज हेलिकॉप्टर. आता हेलिकॉप्टरला ब्लेड्स किती असतात? हेलिकॉप्टर क्लॉकवाईज डिरेक्शन मध्ये फिरतं का? हेलिकॉप्टर आपल्याला कूल एअर आणि ब्रीज देतं का? आणि हेलिकॉप्टरला आपण स्विच ऑन करतो का? किंवा हेलिकॉप्टर आपल्याला उन्हाळ्यामध्ये प्लेझंट फील करवतं का? तर ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर आपली हो येत नाहीत, म्हणून तो पण ऑप्शन आपण बाद केला. आणि चौथा आहे ग्राइंडर. ग्राइंडर मिक्सर. जरी त्याला ब्लेड्स असले, आता ग्राइंडरला किती ब्लेड्स असतात? जनरली वी से 2 ब्लेड्स, राईट? पण समजा एखाद्या ग्राइंडरला 3 ब्लेड्स असले तरी ते क्लॉकवाईज डिरेक्शन मध्ये फिरत असलं तरी त्याला आपल्याला त्याच्या ते फिरवल्यावर हवा येत असली तरी आपल्याला काही ते समर मध्ये प्लेझंट होत नाही. आपण ग्राइंडर वर्षभर वापरतो आणि त्याची हवा काय आपल्याला सुखद नसते, राईट? म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की याचा ऑप्शन नंबर आहे 2 अँड द करेक्ट ऑप्शन इज फॅन, राईट? किती सोपं आहे बघा. इथल्या इथे आपल्याला 2 मार्क्स मिळून गेले. आपण अजून एक एक्झाम्पल बघूया. See, this is one more example from, I think this is from 2018's paper. 2018च्या पेपर मधलं हे एक्झाम्पल आहे. Read the following riddle and choose one correct option. आपल्याला रिडल दिलेला आहे, शब्दकोड आहे. I am tall when I am young. I am short when I am old. Who am I? एकदम सोपं आहे बघा. Answers are, options are tree, candle, egg and stick. आता मी तुम्हाला नेहमी सांगते की रीडिंग विथ अंडरस्टँडिंग, वाचता वाचताच आपल्याला त्याचा अर्थ कळला तर आपल्याला त्याचं उत्तर शोधायला फारसा वेळ जात नाही. आय एम टॉल वेन आय एम यंग. यंग मीन्स हिअर यंग अँड ओल्ड. तुम्हाला त्याचा अर्थ कळला असेल. यंग तरुण, ओल्ड म्हातारे. आय एम शॉर्ट वेन आय एम ओल्ड. मी जेव्हा तरुण असतो तेव्हा मी उंच असतो आणि जेव्हा मी म्हातारा होतो किंवा वृद्ध होतो तेव्हा माझी उंची कमी होते. मी कोण आहे? अगदी 2 ओळींचं रिडल आहे. ऑप्शन्स बघा. ट्री. आता ट्रीचं तर उलट असतं. वेन इट इज यंग इट इज शॉर्ट अँड वेन इट इज ओल्ड इट ग्रोज अँड इट बिकम्स टॉल, राईट? म्हणजे ट्री तर असू शकत नाही. त्याच्या खाली आहे एग. आपण असं वरखाली बघूया.
एग आहे, एग म्हणजे अंड, तर तिथे टॉल आणि शॉर्टचा काय प्रश्न येत नाही. पुढे आहे कॅन्डल. कॅन्डलचं बघा, आय एम टॉल वेन आय एम यंग, आय एम शॉर्ट वेन आय एम ओल्ड. आणि पुढचं आहे स्टिक. स्टिक म्हणजे काठी. ती तरुण आणि म्हातारीचा काय प्रश्न नाही, ती आपण तोडली की तिचा आकार सेम असतो, दॅट इज नॉट. पण आता कॅन्डलचा जर विचार केला तर जेव्हा आपण नवीन कॅन्डल आणतो, मेणबत्ती आणतो, तेव्हा ती लांब असते, कारण ती आपण वापरलेली नसते. सो शी इज टॉल वेन शी इज यंग. पण तिला जेव्हा आपण बंद करतो, पेटवतो, लाईट करतो, तेव्हा ती काय होते, हळूहळू ती वितळत जाते आणि मग ती हळूहळू तिची उंची कमी होत जाते, म्हणजे तिचं आयुष्य संपतं, ती ओल्ड होत जाते, राईट. सो अशा प्रकारे आपल्याला हे गेसिंग करायचंय आणि त्या आन्सर रिडलचं फाइंड आउट करायचंय. सो दिस इज ऑप्शन नंबर 2. तर अशा प्रकारे अतिशय सोपी अशी शब्दकोडी आपल्याला पेपरमध्ये विचारलेली असतात. तर ही 2 एक्झाम्पल्स तुम्हाला मी दाखवली, जसेच्या तसे प्रश्न पेपरमधले तुम्हाला मी इथे दाखवले. नाव वी विल लर्न अबाउट देम इन डिटेल. बघा आता वाचा. Which letter of the alphabet has the most water? बघा थोडंसं डोकं चालवायचं. Which letter of the alphabet has the most water? आपल्याला इंग्लिशमध्ये 26 लेटर्स आहेत माहिती आहे अल्फाबेटचे. त्याच्यामधलं सर्वात जास्त पाणी कोणत्या अक्षरात असतं किंवा लेटरमध्ये असतं, असा हा त्याचा असं हे रिडल आहे. आता तुम्ही म्हणाल हे काय रिडल, कुठल्या लेटरमध्ये पाणी असतं? थोडंसं डोक्याला ताण द्या बरं. Which letter of the alphabet has the most water? So the answer is letter C. Why C? Because C means C, SEAC. असं त्याच्यामधलं लपलेलं उत्तर आहे, वेल्ड, राईट. आपल्याला इकडे लिटरली सी मध्ये पाणी आहे का ते बघायचं नाही, बट SEAC चं प्रोनाउन्सिएशन सी होतं. सो दिस लेटर ऑफ द अल्फाबेट हॅज द मोस्ट वॉटर. सर्वात जास्त पाणी पृथ्वीवर कुठे असतं? समुद्रात. म्हणजे हे कोडं आहे, रिडल आहे, आणि म्हणून आपल्याला असं त्याचा अर्थ शोधून मग त्याप्रमाणे उत्तर द्यायचं असतं. कधीच कोड्यामध्ये आपल्याला डायरेक्ट आन्सर असलेलं रिडल मध्ये तुम्हाला दिसणार नाही. ओके, थोडस आपल्याला इथे बुद्धीला ताण द्यावा लागतो, राईट. नेक्स्ट. Now we have read about riddle. Now there are different parts. आपण आता सुरुवातीला बघितलं रिडल्स, मेज अँड ग्रीड. आता आपण रिडल्स म्हणजे काय बघितलं, शब्दकोडी, त्याची आपण काही एक्झाम्पल्स बघितली. आता मेज म्हणजे काय बघूया आपण. अ मेज इज अ पझल with twists and turns where you try to find a path from the entrance to the exit without hitting dead ends. You can walk through a maze or let your pencil do the walking. The goal of a maze is to get through it, which means going the wrong way, retracing your steps and choosing different paths. मराठीत त्याला चक्रव्यूह असं म्हटलं जातं. बघा तुम्ही एखाद्या गार्डन मध्ये गेलात तर तिथे पण अशा प्रकारे मेज असतात की जिथे आपल्याला मार्ग काढत काढत पुढे जायचं असतं. किंवा आपण पेपर मध्ये बघतो किंवा आपण एखाद्या कोड्यांच्या पुस्तकात हे मेज असतात. आपल्याला पॉइंट्स दिलेले असतात आणि त्या पॉइंटवर एकदा आपण पेन्सिल ठेवली की ती पेन्सिल न उचलता आपल्याला पुढे 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 जाऊन एंट्री मधून स्टार्ट करून एक्झिट मधून बाहेर पडायचं असतं. I'll show you the picture so you will get a clear idea about the maze. बघा अशा प्रकारे जी कोडी असतात त्याला मेज असं म्हटलं जातं. इथे कुठे तुम्हाला लेटर्स, शब्द असं काही दिसणार नाही, पण हे तुम्हाला खूपच तुमच्या मेंदूला ताण देणारं असतं. तुमच्या मेंदूला
चालना देणारं असतं, खाद्य देणारं असतं आणि या अशा प्रकारच्या गेम्समुळे आपली मेमरी वाढते, आपली स्मरणशक्ती तर वाढतेच, त्याबरोबर आपला मेंदू जो आहे तो उत्तम प्रकारे काम करू शकतो किंवा आपल्या मेंदूच्या पेशी ह्या खूप ऍक्टिव्ह होतात, ऍक्टिव्हेट होतात. सो whenever you have free time or you will get some time, you should play with these maze, right? आता इथे कसं असतं बघा, एक स्टार्टिंग पॉइंट असतो, तिथून आपण स्टार्ट करून आपली पेन्सिल पेन न उचलता आपल्याला त्याच्यातून बाहेर पडायचं असतं. एकदा का तुमचा रस्ता चुकला की तुम्ही बाद होता किंवा आउट होता. सो दीज टाइप्स ऑफ पझल्स आर नोन ॲज मेज. बघा इकडे आहे स्टार्ट आणि फिनिश पॉइंट आहे. तुम्हाला इकडे हा स्टार्ट पॉइंट दिसतोय खाली. इथून तुम्ही स्टार्ट करून तुम्हाला कसं 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 आपल्याला सुरुवातीला खूप इझी वाटतं, राईट? आता हे बघा मी तुम्हाला इथे दाखवते. वी विल स्टार्ट फ्रॉम हिअर. वी विल गो टू द लेफ्ट, देन टू द राईट, again to the left, then suppose I go in this way, I am stuck here, then again I'll go down, then left, then upward direction, then to my right, then down, again my right, then upper side, upward or to the north direction, then left, and then I'll go to the finish point, right? म्हणजे आता समजा जर मी राईटने सुरुवात केली तर मी इथे येऊनच स्टक होणार. बघा कुठून मी बाहेर पडणार आहे. आता इथे आल्यानंतर मला कळणार नाही, मी पुन्हा इथे इथे ह्या चक्रव्यूहामध्ये फिरत राहील. सो चक्रव्यूह म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे ना, आपण महाभारतातली ती गोष्ट ऐकली की एकदा आत गेल्यानंतर बाहेर पडायचा मार्ग शोधणे हे खूप कठीण असतं. तर अशा प्रकारचे जे कोडी असतात त्याला इंग्लिशमध्ये मेज असं म्हणतात. Okay. Now we will solve some puzzles over here. आपण आतापर्यंत आपण रिडल्स म्हणजे काय बघितलं. रिडल्स सोडवण्यासाठी आपल्याला स्वतःला कसं तयार करायचं ते बघितलं. त्याच्यानंतर आपण रिडल्स आणि मेज म्हणजे काय जाणून घेतलं. Now we will solve some questions. Select the correct answer for the given riddle. What is riddle? Let's read it together. I have holes in my top and bottom, my left and right, and in the middle, but I still hold water. Reading with understanding. कळालंय तुम्हाला काय वाचलं आपण? I have holes in my top and bottom, left and right, in the middle, but I still hold water. माझ्या संपूर्ण बॉडीवर होल आहेत, वर खाली लेफ्टला राईटला मध्ये, पण तरी मी पाणी होल्ड करू शकतो. पाणी साठवण्याची क्षमता माझ्यामध्ये. काय आहे बरं? गेस करा बरं. Any guesses? I'll show you the options. Sponge, sieve, strainer, and funnel. Now you should know the meaning of all these words. If you don't know, I'll help you, because you know in every video in the beginning I help you to get the correct answer. So here I'll show you some pictures so it will be easy for you to guess the answer. The pictures of the alternatives. So this is our question. Select the correct answer for the given riddle. And this is our riddle. I have holes in my top and bottom, my left and right, and in the middle, but I still hold water. Who am I? So sponge, sieve, strainer, and funnel. So see the pictures. This is sponge, this is sieve, this is strainer, and funnel. Sponge, sieve, strainer, funnel. Right? आता याच्यातलं बघा कुठलं ऑप्शन करेक्ट असेल. सिeve जे आहे, स्पॉन्ज फर्स्ट आहे. आय हॅव होल्स इन माय टॉप अँड बॉटम, लेफ्ट अँड राईट, इन द मिडल, बट स्टील आय होल्ड द वॉटर. नाउ वी नो द आन्सर इज option number 1, sponge, but still we will see the next options.
सिव्ह म्हणजे काय बघा, चाळण. त्याच्यात पाणी राहील का? स्ट्रेनर मध्ये राहील का? फनेल मधून खाली जाईल पाणी, पण त्याला काही सगळीकडे होल्स नसतात. सो दॅट इज नॉट द option. We will not consider it also. So our correct answer is option number 1, that is sponge. It can hold water though it has holes all over its body, right? Now next question, select the correct answer for the given riddle. Question is same. Now let's read the riddle. X is a 7-letter word. Now look at the clues, read it carefully. X is a 7-letter word. X is impossible for God. Newborn babies like X better than milk. The poor have X and the rich look for X from the poor. If you eat X, you will die. X is more important than your life. What is X? बघा आता तुम्हाला केवढे सारे क्लूज दिले आहेत त्यांनी. X, आता I'll translate here for you. X is a 7-letter word. X हा एक 7 लेटर्सनी बनलेला शब्द आहे. X is impossible for God. देवासाठी इम्पॉसिबल असणारी कोणती गोष्ट आहे अशी? बापरे. न्यूबॉर्न बेबीज लाईक X बेटर दॅन मिल्क. जी छोटी बाळ ज्यांचा जन्म नुकताच झालाय त्यांना दुधापेक्षाही ते जास्त आवडतं. What is that? The poor have X and the rich look for X from the poor. गरिबांकडे ते असतं आणि श्रीमंत गरिबांकडे ते बघतात कारण त्यांच्याकडे ती गोष्ट आहे. If you eat X, you will die. तुम्ही जर ते खाल्लं तर तुम्ही मरता. X is more important than your life. तुमच्या जीवनापेक्षा पण X खूप महत्वाची गोष्ट आहे. मग काय आहे X? गेस करा बरं. 7 अक्षर असलेला असा शब्द जो देवासाठी पण पॉसिबल नाहीये. न्यूबॉर्न बेबीजना आवडतो, जो गरिबांकडे आहे पण श्रीमंतांकडे नाही. आणि तुम्ही जर ते खाल्लं तर तुम्ही मराल, पण तुमच्या लाईफ पेक्षा पण ते इम्पॉर्टंट आहे. व्हॉट इज X? लेट्स सी. ऑप्शन नंबर 1, एनीथिंग. Something. Everything. And nothing. So what is the correct answer? आता इथे काही जी चतुर मुलं आहेत ते पहिला क्लू वाचतील आणि ऑप्शन नंबर मला सांगतील. Okay, you can use that clue. So according to option clue 1, our correct answer is option number 4 because it is a 7-letter word. बघा, and याच्यामध्ये किती लेटर्स आहेत? 1 2 3 4 5 6 7 8. In something 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this is also not correct. In everything 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. No. And in nothing 1 2 3 4 5 6 7. So according to the first clue, our option correct alternative is number 4. It has 7-letter word. Okay. आता ऑप्शन तर आपला आन्सर तर बरोबर आहे, पण पुढच्या गोष्टींना ते कसं रिलेट करतं ते आपण बघूया. X is impossible for God. म्हणजे नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड. देवासाठी काहीच अशक्य नाही. राईट. न्यूबॉर्न बेबीज लाईक X बेटर दॅन मिल्क. म्हणजे न्यूबॉर्न बेबीजना दुधाशिवाय काहीच आवडत नाही. बघा कसा अर्थ होतो. न्यूबॉर्न बेबीज लाईक नथिंग बेटर दॅन मिल्क. ओके. Xच्या जागी नथिंग घालून बघा. द पुअर हॅव X अँड द रिच लुक फॉर X फ्रॉम द पुअर. The poor have nothing and the rich look for nothing from the poor. गरिबांकडे काहीच नसतं आणि श्रीमंत लोक गरिबांकडून काहीच घेत नाही. If you eat nothing, you will die. आपण काहीच नाही खाल्लं थोडे दिवस तर आपण मरू शकतो.
नथिंग इज इम्पॉर्टंट दॅन युअर लाईफ. तुमच्या लाईफपेक्षा काहीच महत्त्वाचं नाही. बघा आता नथिंग हा शब्द घातल्यानंतर त्या सगळ्या सेंटेन्सचा मिनिंग कसं बदलला, अर्थ कसा बदलताय हे तुमच्या लक्षात येईल. तर अशा प्रकारे हे ब्रेन चार्मिंग असतं, ब्रेन च्युइंग असतं. आपलं मेंदूला खाद्य देणारं, मेंदूला असं असं आपल्या खूप साऱ्या आपल्या मेंदूंच्या पेशी ऍक्टिव्हेट करणारी अशी ही कोडी असतात. पुढे बघूया. Select the correct answer for the given riddle. See the riddle. Read it with me. You can touch me, but I can't touch you back. You can see me, but I only reflect you and can never reject you. What am I? You can touch me. तुम्ही मला टच करू शकता, but I can't touch you back. पण मी तुम्हाला टच नाही करू शकत. You can see me, but I can only reflect you. तुम्ही मला पाहू शकता, पण मी तुम्हाला फक्त प्रतिबिंबित करू शकतो. And can never reject you. मी तुम्हाला कधीच नाकारू नाही शकत. असं कोण आहे मी? Let's read the option. Wind, mirror, shadow or reflection. Which will be the correct answer? You can touch me. आपण वाऱ्याला टच करू शकतो का? No. We can feel it. म्हणजे फर्स्ट ऑप्शन बाद झाला. मिरर बघा. You can touch me. Can we touch the mirror? Yes. Can mirror touch us? No. Can we see mirror? Yes. But mirror can only reflect us. आपण जे आरशात दिसतो ते आपलं प्रतिबिंब असतं, राईट? आय कॅन नेव्हर रिजेक्ट यू. आपण आरशासमोर उभं राहिलो तर असं कधीतरी झालंय का कुठलीही गोष्ट आरशासमोर ठेवली तर ती त्याने दाखवली नाही? नो, इट कॅनॉट रिजेक्ट. सो our answer is option number 2, that is mirror. आता शॅडो बघा. यू कॅन टच मी. आपण सावलीला टच करू शकतो, बट आय कांट टच यू बॅक. सावली टच करू शकतो म्हणजे आपण असं फील करू शकतो की आपला हात सावलीत नेऊन, राईट? यू कॅन सी मी, बट आय कॅन ओनली रिफ्लेक्ट यू अँड आय कॅन नेव्हर रिजेक्ट यू. सावली आपल्याला रिफ्लेक्ट नाही करत. आपली सावली पडते म्हणजे आपलं रिफ्लेक्शन नसतं. रिफ्लेक्शन म्हणजे प्रतिबिंब, जसंच्या तसं आपल्या गोष्टी, राईट? त्यामुळे शॅडो आणि रिफ्लेक्शन हे दोन्ही ऑप्शन बाद झाले. सो द करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन नंबर 2, that is mirror. I hope you are enjoying solving the riddles. मला माहिती आहे तुम्हाला हे रिडल सोडवायला खूप आवडतंय किंवा तुम्ही एन्जॉय करताय. आता नेक्स्ट रिडल काय असणार आहे बघा. व्हेरी इझी. आय हॅव मेनी टीथ बट आय कॅनॉट बाईट. व्हॉट एम आय? ऑप्शन्स आर गियर, zipper, saw or comb. What is the correct option? I have many teeth but I cannot bite. What am I? मला खूप सारे दात आहेत पण मी चावू शकत नाही. अशी कोणती गोष्ट आहे बघा. एनी गेसेस? गियर म्हणजे काय, झिपर म्हणजे काय, सॉ म्हणजे काय, कोम म्हणजे काय, माहितीये का तुम्हाला? लेट्स सी द पिक्चर्स ऑफ देम. So easy for you to find out the correct answer. Let's see the picture with their options. Gear, zipper, saw and comb. अशी कोणती गोष्ट आहे की तिला दात आहेत पण ती चावू शकत नाही? Now I'll show you the pictures and you will guess the correct answer. This is the picture of the gear, zipper or zip, saw and comb. आता इथे दाखवलेल्या सगळ्या वस्तूंना टीथ आहेत बघा. गिअरला दात आहेत, झिपला आहेत, सॉला आहेत, कोंबला आहेत. पण मग ह्याच्यातली कोणती गोष्ट अशी आहे की विच कॅनॉट बाईट? येस, करेक्ट गेस, ऑप्शन नंबर 4. कारण बघा आपल्याला गिअर मध्ये आपला हात गेला तर कट होऊ शकतो, झिप मध्ये गेला तरी वी विल बी हर्ट, सॉ लागली तरी आपल्याला हर्ट होतं, रक्त येतं. या तीनही वस्तूंनी आपल्याला जखमा होऊ शकतात, म्हणजेच ते आपल्याला चावतात असं एका अर्थाने त्याचं आहे. पण कोंब लागल्यावर आपल्याला जखम नाही होत बिकॉज दीज टीथ आर
not sharp, right? So our correct answer is option number 4. Are you enjoying the game? Now the next riddle, select the correct answer for the given riddle. And the next riddle is, people have stepped on me, but not many. I have never stayed full for long. I have a dark side. What am I? लोक माझ्याकडे आलेत किंवा मला काबीज केलंय, पण फार थोडे लोक आलेत. मी कधीच पूर्ण नसतो किंवा नसते. फार काळ मी माझ्या फुल शेप मध्ये राहू शकत नाही आणि मला माझे डार्क साइड पण आहे. तर मी कोण आहे? आता इथे मी तुम्हाला ट्रान्सलेशन करून सांगते, पण इन एक्झाम नोबडी इज गोइंग टू ट्रान्सलेट फॉर यू. सो यू हॅव टू रीड अँड यू हॅव टू अंडरस्टँड अँड यू हॅव टू गेस द करेक्ट आन्सर. सो हिअर आर द ऑप्शन्स: लॅडर, floor, moon and ceiling. So what will be the correct option? Ladder, floor, moon and ceiling. Let's see the pictures. Pictures दाखवते मी इकडे. एक्झाम मध्ये तुम्हाला कोणीच पिक्चर नाही दाखवणार. तिथे तुम्हाला वाचून त्याचा अर्थ समजून घेऊनच हे केलं पाहिजे. याला इथे तुम्हाला पिक्टोरियल क्लू नसतील तर आपल्याला इथे मी तुम्हाला समजण्यासाठी दाखवते. The correct answer is, before we move to the correct answer, let's find out what is ladder. You know, शिडी. People have stepped on me but not many. असं नाही होत. सगळे लोक कुठे ना कुठे कधी ना कधी जिने चढतातच, राईट? आणि त्याला काय डार्क साइड असते. लॅडरच्या मागे आपल्याला काळोख दिसतो. बट आय नेव्हर स्टे फुल फॉर लॉंग, हे काही क्लू नाहीये. सो लॅडर इज नॉट करेक्ट आन्सर. फ्लोअर म्हणजे जमीन. बघा सेकंड पिक्चर मध्ये तुम्हाला दिसतं, राईट? सो floor is also not correct answer. Third is moon and fourth is ceiling. Ceiling वर काय कोणी तसं चढत नाही, राईट? आणि हे ऑप्शन्स आपण जर वाचले सिलिंग लक्षात घेऊन तर आपल्याला ते सिली वाटतील. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 and moon. You can see people have stepped on me. म्हणजे लोकांनी माझ्याकडे आले आहेत किंवा आपण म्हणतो ना चांद्रयानातून लोक चढले आहेत चंद्रावर. बट नॉट मेनी. खूप कमी लोक आतापर्यंत चंद्रावर गेले. आय नेव्हर स्टे फुल फॉर लॉंग. चंद्राच्या रोजच्या कला आपल्याला माहिती आहेत. फेजेस ऑफ द मून. पौर्णिमेला गोल गरगरीत असतो, मग अमावस्येपर्यंत परत तो कमी कमी होत जातो, अमावस्येनंतर परत येतो. सो इट कॅन नेव्हर स्टे फुल फॉर लॉंग अँड ऑफकोर्स इट हॅज अ डार्क साइड, राईट? आपण हे शिकलोय सगळं ज्योग्राफी मध्ये. सो अवर करेक्ट आन्सर इज मून. बघा, I jump when I walk and sit when I stand. What am I? Very funny riddle. I jump when I walk. मी जेव्हा चालतो तेव्हा मी उड्या मारतो. And sit when I stand. आणि जेव्हा मी उभा राहतो तेव्हा मी बसतो. बघा, जेव्हा मी चालतो तेव्हा मी उड्या मारतो आणि जेव्हा मी बसतो तेव्हा मी उभा राहतो. म्हणजे मी कोण आहे? Let's see the options. Rabbit, grasshopper, kangaroo and a toy. What is the correct answer? Who jumps when it walks and who sits when it stands? So the correct option is kangaroo, because as you know, when kangaroo walks means it jumps. जेव्हा कांगारू चालतात म्हणजे कसे चालतात ते उड्या मारत बघा चित्रामध्ये. आणि जेव्हा ते बसतात तेव्हा ते ऍक्च्युली आपल्याला उभे राहिल्यासारखे वाटतात. तो तिथे बसलाय बघा. सो द करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन नंबर 3. Now here we comes to the last part of our this session. What is in seasons, seconds, centuries
and minutes but not in decades, years or days. बघा कसं मस्त रिडल आहे हे. खूप तुम्हाला एकदम तुमचं माइंड एकदम स्ट्रेट करून तिथे कॉन्सन्ट्रेट करून याचं उत्तर शोधावं लागणार आहे. तिथेच उत्तर लपलंय त्या रिडल मध्ये. असं कोणती गोष्ट आहे की सीझन्स मध्ये आहे, सेकंड्स मध्ये आहे, सेंचुरीज मध्ये आहे आणि मिनिट्स मध्ये पण आहे, बट नॉट इन डिकेड्स. पण डिकेड्स मध्ये नाही, इयर्स मध्ये नाही की डेज मध्ये नाही. अशी कोणती गोष्ट आहे की वेगवेगळ्या ऋतूत आहे? हिअर आय विल से इन सीझन्स, सेकंड्स, centuries and minutes, but not in decades, years or days. कोणती गोष्ट अशी आहे की सीझन्स मध्ये आहे, सेकंड्स मध्ये आहे, सेंचुरीज मध्ये आहे, मिनिट्स मध्ये आहे, पण डिकेड्स मध्ये नाहीये, इयर्स मध्ये नाही आणि डेज मध्ये नाही. So I'll show you the answer. The answer is letter N. आता आपण विचार करू की अशी कोणती गोष्ट आहे की ऋतूमध्ये आहे, सेकंड्स मध्ये आहे, सेंचुरी म्हणजे शतकात आहे, मिनिट्स मध्ये आहे, पण डिकेड 10 वर्षामध्ये नाही, वर्षांमध्ये नाही की डेज मध्ये नाही. तर तसं आपल्याला तसा माइंड थॉट आपला होऊ शकतो. पण आपल्याला इथे आन्सर काय आहे बघा, इथे गुगल आहे, गुगली आहे आपण म्हणतो तसं, की लेटर एन. बघा सीझन्स मध्ये लेटर एन आहे, सेकंड्स मध्ये आहे, सेंचुरीज मध्ये आहे आणि मिनिट्स मध्ये पण आहे. पण डिकेडची स्पेलिंग बघा, इयर्सची बघा आणि डेजची बघा, त्याच्यात नाहीये. सो आन्सर इज एन, है ना, जसं आपण सी चा सुरुवातीचा प्रश्न बघितलेला. सो आय होप यू हॅव एन्जॉयड सॉल्विंग रिडल्स and I know you have enjoyed it very well. See children, in today's session we have started with our second unit, and here in second unit we are going to read or learn about the puzzles, then maze, then riddles and grid. So today we have seen some of the word puzzles. In next session we are going to learn more about grids and crossword puzzles. Okay, so keep watching and play such type of puzzles and enrich your vocabulary. So see you in next video. Till then, bye bye. That's all for today. So you will revise whatever we have learned in today's session. Please subscribe the channel and press the notification button to get the link of next video. Bye bye.